گفتگو تار کی کتنی پیاری میٹھی میٹھی گفتگو تار کی کتنی پیاری میٹھی میٹھی گفتگو تار کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 6 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلو علی الحبیب. کیا بچپن میں کبھی آپ نے لڑنے والوں میں سلو کروائی ہے؟ بچپن میں اپنے ہم عمر یا کسی رشتہ دار وغیرہ کو نماز کی دعوت یا کسی برائی سے روکنے کی کوشش کی ہے؟ آپ کی بچپن کے واقعات سننا چاہتے ہیں. یہ سارے کام تو سارے کیے ہی ہوں گے. ہم تو بچپن میں ایک دوسرے کو بچپن لڑکپن یا جوانی، اب وہ عمریں تو یاد نہیں ہے. میں تو گھروں پہ جا کے نماز کے لیے اٹھانے بھی جاتا تھا. اچھا. ہاں، گھر پہ جا کر سیڑھی چڑھ کے دروازے بجانا بھی مجھ سے ثابت ہے. ہماری صدائے مدینہ تو پرانی آپ کی ولادت سے ہی پہلے کی ہے. اللہ، یعنی دعوت اسلامی سے پہلے ہی آپ یہ کر رہے تھے؟ یہ مطلب اصطلاح نہیں تھی صدائے مدینہ، یہ بھی کیا ہے میں نے. اب وہ کوئی باضابطہ کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن ایسا کیا ہے، اٹھانے جانا، نمازوں کے لیے جمع کرنا، بلانا. میری ایک سے بات ہوئی تھی، وہ پرانے کو آپ کے ہوں گے، اولڈ ایریا کے، اولڈ سٹی ایریا کے، تو وہ کہتے تھے کہ مہمان ہے کہ وہ جرے حضرت صاحب ان اسا گلی میں رمیا کرو نا کی بھی ایسا رمو تا حضرت صاحب نور کیڑا مسجد طرف ونن تھا، پھر ایسا کہ چون ہلو ہلو مسجد میں کہا ختم میں ونو تھا کہ ختم میں گنی ونن، یعنی ختم میں لے جائیں پڑھنے جہاں اور آیت کریمہ درود پاک جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں، یا مسجد میں. تو یہ بچپن سے ہم کو لے جائیں، ہم لوگ کھیلتے بولے ہلو ہلو مسجد میں لو، تو یہ ہم کو مسجد کی طرف لے جائیں. یعنی بچپن سے گویا کہ ایک یہ سلسلہ اللہ کی رحمت سے آپ اس کو لے کر چل رہے تھے. لڑنے والے بچوں کی بھی کوئی صلح کرائی، لڑائی معاف کرو، ایسا کچھ؟ اب یہ یاد تو کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ تو چھڑاتے تو سبھی ہیں. آپ کو کبھی کسی نے کو مارا ہے؟ ایسا مارا ہے کہ دانت توڑ دیا میرے. یہ تو بے قصور مارے کھائی ہے، بالکل بلا بے قصور. وہ ہوا یوں کہ جیسے کہ وہ ہم نے کوئی نیاز کے لیے چندہ کیا ہوگا کسی کام کے لیے، اور میں کہتا تھا کہ یہ چندہ جو ہے ہم فلاں کام میں استعمال کریں گے، اور اس وقت مجھے معلوم تھا، الگ لڑکپن تھا کہ یہ کام جو میں بول رہا ہوں یہ جائز ہے. یہ کسی ناجائز کام کا کہہ رہا تھا کہ یہ کرنا ہے. میں کہا یار یہ تو نہیں ہو سکتا یار. اس نے بھی یوں منہ بھی نہیں تھی، وہ میرے کو جو تھا جاندار تھا، پہلوان تھا. اب پتا کیا میں نے تو اس کا انتقال ہو گیا، 2-3 سال شاید ہو گئے. تو اس نے میرے کو زور کر دیا نا گھونسا، تو میرے سامنے کے دانت توڑ دیے. اچھا، میں تو لڑائی تو میں تو کمزور شروع سے کمزور تھا، لڑ تو نہیں سکتا تھا. وہ خون نکلا اور رو دھو کر پھر میری ماں حیات تھی ان دنوں، تو میں تو لڑکا تھا نا، تو میری ماں اس کے گھر لے گئی شکایت لے کر. تو وہ اس کی ماں نے بھی کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی. ہم لوگ یتیم تھے، ظاہر ہے کہ باپ تو ہمارا تھا نہیں، اور کوئی ایسا وہ خاندانی روب یا کوئی مسئلے سے وہ نہیں تھا جو تم تراک، نہ کوئی پیسہ ہاتھ میں. ہم مطلب ہمارا معاملہ میرا بالکل کچلا ہوا یتیم مسکین ٹائپ کا میرا اسٹائل تھا. تو کسی نے داد فریاد دی. پھر وہ لڑکا ہوتا تھا فخریہ کہتا تھا میرے سامنے بھی، مطلب میں اپنے بھائی کو، بھائی صاحب ہم نے اس کے دانت توڑ دیے تھے. تو یوں مظلومیت سے تو گزرا ہوں. اچھا، یہ تو بچپن کا واقعہ ہے.
جیسے ابھی تو ماشاءاللہ آپ کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں، آپ کو زندگی میں اگر کسی نے ستایا یا اللہ نہ کرے مارا اور آپ کو اب بھی وہ بندہ پتا ہو، تو آپ نے کبھی بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی؟ اب تو کسی مرید کو کہہ دوں گا، یا آپ کے تو پولیس والے، فوج میں کہاں آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں، اور آپ کو تکلیف پہنچائیے تو لوگ بدلہ بھی لے سکتے ہیں. تو یہ کبھی پاور ملنے کے بعد آپ جانتے تو ہوں گے نا، کچھ ایسے واقعات تو یاد ہوں گے جو جوانی میں یا زندگی کے کسی موڑ پر آپ کو تکلیف پہنچائی، تو ایسا موقع ملا آپ کو کہ آپ چاہیں تو بدلہ لے سکتے؟ ظاہر ہے کہ اب تو بہت کچھ اختیارات آ گئے الحمدللہ، لیکن کبھی اپنی ذات کے لیے اس طرح کسی کی پٹائی زندگی میں کبھی نہیں کی، واہ، نہیں کروائی کبھی بھی. بعد میں تو مجھے بہت موقع ملے، آپ کے سامنے ہی ہے. دعوت اسلامی تو آتے ہی اٹھان لے گئی تھی، اپنی ذات کے لیے نہیں، مطلب معاف کر دیا آپ نے. کیا بات ہے، یہ بہت کچھ سیکھنے والی بلکہ بات. معاف کرنے کا تو پرانا میرا ذہن ہے نا، واہ، معاف معاف معاف. مارے کھائی ہیں پٹتے ہی میں نے معاف کیا، پٹنے کے بعد فوراً معاف کیا ہوا. اللہ میں نے اس کو اللہ معاف کیا بھائی. اب تو یہ نہیں ہے جب مجھے پاورز ملے تب کی بات کر رہا ہوں. اچھا. پھر بھی پیٹا ہوں میں. آپ کو سب پتا ہے یار، وہ مارے کھائی ہوئے، نہیں اس کو کچھ نہیں مار. یہ میں بہت پرانی بات کرتا ہوں. اب مارے تھے جلوس میلاد النبی سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نشتر پارک سے واپسی. تب وہ کوئی ایسا جلجلاٹ تو تھا نہیں اپنا. دعوت اسلامی بنی تھی یا نہیں بنی تھی، یا بالکل نوی تھی. اب یہ تھوڑا یہاں وہ ہے کہ ہم جلوس ختم ہونے کے بعد بندر روڈ بھی خالی تھا اس وقت. اب جو جلوس وہ رات بھر چلتے رہے، یعنی رات دیر تک چلتے رہتے، وہ کیفیت ان دنوں نہیں ہوتی تھی. تو نشتر پارک سے مغرب تک سمجھو تقریباً وہ پھر سمٹ جاتا تھا. تو ہم واپسی آ رہے تھے اور یہ اپنے پرانی نمائش، وہ بنیادی مسجد ایک لبے سڑک روڈ پر ہی ہے، اس کے قریب سے ہم گزر رہے تھے چند اسلامی بھائی. تو ایک سائیکل والا لڑکا جو تھا وہ سامنے سے آیا ہوگا اور اس کی سائیکل مجھ سے ٹکرائی، میں گرا نیچے. میں نیچے گرا تو اب چونکہ وہ تھوڑا اسلامی بھائی تھے جو مجھ سے عقیدت رکھتے تھے، میرے ساتھ تھے، تو اب میں نے دو کام کرنے پڑے مجھے. ایک تو یہ کہ جلدی نکل جاؤ آپ، اس کو کچھ نہیں بولنا، نہیں اب میں گرا پڑا ہوں اور اس کو بھی بچا رہا ہوں، ان کو بھی روک رہا ہوں کہ کہیں بیچاروں کو یہ پٹائی نہ کر دیں. یہ الحمدللہ میرا ذہن کہ اب وہ اس نے جان بوجھ کر تو مارا نہیں ہوگا، خود ایک تو بیچارہ خود ہی گھبرایا ہوا ہوگا کہ یار ایک آدمی کو میں نے گرا دیا سائیکل لگا کے، اور پھر اس کو مارے تو یہ جمتا بھی نہیں ہے. اس میں تو معاف بھی کیا کریں گے، اس کا قصور ہی کیا بیچارے گا، ٹکرا گیا ہو گیا. تو بہرحال یہ کہ اس طرح کا واقعہ مجھے یاد ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ. کیا بات ہے، یہ بہت کچھ سیکھنے والی بات ہے کہ کنٹرول بھی ہو، بدلہ اور ریونج. غصہ آ جاتا ہے، آدمی اندھا ہو جاتا ہے. جی لیکن الحمدللہ مجھے غصہ بھی نہیں آیا. ماشاءاللہ. کورنگی میں جو واقعہ ہوا تھا اور اعتکاف کے اندر سے آپ کو کال آئی تھی اور آپ نے بتایا تھا کہ ٹیلی فون پر آپ سے بات ہوئی، جو ہمارے سینئر مبلغ ہیں وہ اس واقعے کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، ویڈیو دکھاتے ہیں. محمد رفیق اتاری نانا کورنگی. امیر اہل سنت نے ایک واقعہ بیان فرمایا تھا مدنی چینل کے اوپر جناتوں کے حوالے سے. تو کورنگی نمبر 4 رضا مصطفیٰ مسجد کا، یہ غالباً 1995 کا واقعہ ہے. اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات رونما ہوتے رہے رضا مسجد میں، لیکن اس واقعے میں بہت زیادہ شدت تھی. میں محمد جمیل اتاری کورنگی سے 1995 میں رضا مصطفیٰ مسجد میں جو اعتکاف ہوا تھا اس میں اعتکاف کی سعادت حاصل کی تھی الحمدللہ. میں نے یہ جنات کے واقعات یہ متواتر کئی سالوں سے ہوتے چلے آ رہے تھے. 23ویں شب کو جس وقت ہمارا لازم بات ہے کہ تاکرات ہے، اور تاکرات کے اندر صلاۃ و تسبیح اور صلاۃ و تسبیح کے بعد ذکر و اذکار کی محفل اور نعت خوانی کی محفل ہوتی ہے. اس محفل کے اندر انہوں نے ہمارے اسلامی بھائیوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا. تو ایک اسلامی بھائی ہمارے وہاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ان پر کافی انہوں نے ظلم و ستم بھی کیا، یہاں تک کہ ان کے پیر زمین پر اور کمر جو ہے نا وہ زمین سے اٹھی ہوئی تھی. جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا، تو کہہ رہے ہیں یہ پان کھاتے ہیں، پان کھا کے تھوکتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، سزا کے طور پہ یہ سب کچھ کیا ہے. دو اسلامی بھائی ایسے مذاق مستیاں کر رہے تھے تو ان کو پکڑ کے کہا کہ دیکھیں قبر، سامنے قبر کا گڑھا دکھایا ان کو، اور دکھا کر اس کے اندر کہا دیکھیں مسجد میں جو ہنستا ہے وہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے وہ اندھیرا اس کو دکھایا.
تو اس طرح کے بہت سارے معاملات انہوں نے کیے، لیکن ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، پھر امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اسلامی بھائیوں نے حاضری دی اور امیر اہل سنت نے انہیں کچھ مسجد کے تعویذات وغیرہ دیے، تعویذات وغیرہ کے بعد میں انہیں کچھ ہدایت دی کہ اس طرح سے یہ کر لیں، لیکن معاملہ تھم نہ سکا۔ 28ویں شب کو جب یہ سلسلہ بہت زیادہ بڑھا تو ہم نے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سفارشات پیش کروائیں۔ پھر امیر اہل سنت چونکہ وہاں فیضان مدینہ میں اعتکاف میں موجود تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں تو آ نہیں سکتا، تو پھر ایسا کرو مجھ سے فون پہ بات کرواؤ۔ تو ہم نے یہاں پر اس وقت موبائل کا دور نہیں تھا تو ہم نے لینڈ لائن یہاں پر اتروائی رضائے مصطفیٰ مسجد میں، فون پر باقاعدہ امیر اہل سنت کی اس جن سے بات کروائی۔ تو اس نے فون اٹھا کر امیر اہل سنت کو یہ فرمایا کہ میں تو آپ کا مرید ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم میرے مرید ہو، میرے مریدوں کو تنگ کر رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم ان کو تنگ نہیں کر رہے ہیں، یہ یہاں پر جو نا پان کی پی کے پھینکتے ہیں، مختلف اس نے جو نا شکایتیں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مطلب تمہیں کیا اللہ نے اس کی ذمہ داری دے کے بھیجا ہے کہ تم ان کو یہاں پر صحیح کرنے کے لیے آئے ہو، تم کون ہو یہاں پر؟ تو بہر لیے کہ وہ کہنے لگا میں تو چلا جاؤں گا، لیکن یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ مجھے جانے نہیں دے گا، یہ مجھے کہتا ہے کہ تم چلو اور یہ مجھے زبردستی لے کر آتا ہے۔ تو باپا نے فرمایا کہ اس سے میری بات کراؤ۔ تو بڑا والا جو تھا وہ آنے کو ایگری نہیں تھا، اس کا نام تھا عقیل الدین۔ تو زبردستی وہ اس کو جو نا اٹھا کے لے کر آئے، فون کے پاس لا کر اس سے بات کروائی۔ وہ بات بھی نہیں کرتا تھا، اس نے صرف امیر اہل سنت کو صرف سلام کیا، السلام علیکم، اتنی زور سے اس نے سلام کیا کہ پوری رضا مسجد گونج گئی اس کی آواز سے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ آپ کے کہنے پر جو نا وہ چلے گئے، لیکن چلے گئے وعدے معاہدے کر کے، کچھ دیر بعد پھر دوبارہ آ گئے۔ تو ہم نے ان سے کہا بھی کہ یار تم تو کہہ رہے تھے ہم چلے جائیں گے، تم نے امیر اہل سنت سے وعدہ بھی کیا۔ تو کہہ لیں ہم نے تو یہ کہا تھا کہ چلے جائیں گے، تھوڑی کہا تو واپس نہیں آئیں گے، تو دوبارہ واپس آ گئے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 29ویں شب کو فجر کی نماز کے بعد ایک جن تیسرے اسلامی بھائی کے اوپر آیا اور اس نے آ کر ان لوگوں کو یہاں سے ہٹایا، ان کو بھگایا، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ مجھے حضرت صاحب نے فیضان مدینہ سے بھیجا اور 2 اور ہمارے ساتھی ہیں جو فیضان مدینہ میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اس نے آ کر یہاں پر کافی مار دھاڑ کی تو اس کے بعد سے جو ہے نا کیا نام ہے ہمارے یہاں وہ 29ویں شب کو یہ معاملہ تھما۔ تو وہ دونوں نکل کے بھاگے۔ اب وہ جو متقفین اسلام میں بیٹھے ہوئے تھے، اسپیشلی وہ لڑکا جس کے اوپر بار بار حاضری ہو رہی تھی، تو وہ کہنے لگا میرا پورا جسم ٹوٹ رہا ہے، میرے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے۔ تو وہ اس نے کہا یار وہ جمیل بھائی ایک جو نا گلاس سے پانی منگاؤ۔ تو گلاس سے پانی منگا کے اس کو دیا، اس نے جو نا پانی کے اندر کچھ پڑھ کے دم کیا، اور دم کرنے کے بعد اس نے چھینٹے مارے اس کے اوپر، اور وہ ایک دم حشاش بشاش ہو کے کھڑا ہو گیا، کہنے یار وہ میرا تو سب درد چلا گیا۔ پھر ایک بڑے میاں بھی آ گئے، وہ کہنے میری کمر میں دائمی درد ہے، وہ درد نہیں جاتا، وہ دیکھ کر بیچارے وہ بھی آ گئے۔ تو وہ کہنے لگا لاؤ وہ چھینٹے ان کو بٹھاؤ، ان کو بٹھا کے ان کی کمر بھی چھینٹے ماری، اور بڑے میاں وہ بھی کھڑے ہو گئے، یار میرا تو درد چلا گیا کمر کا۔ تو اس طرح جو نا اس نے مختلف کمالات دکھائے۔ تو اب یہ سب کچھ ہو گیا، وہ جنات چلے گئے، سلسلہ 9 دن تک جو چل رہا تھا وہ وائنڈ اپ ہو گیا۔ پھر میں ان صاحب کو پکڑ کے وہ جو جن آئے ہوئے تھے تیسرے، تو ان کو پکڑ کے میں سائڈ میں لے گیا۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا تھا، 9 دن سے یہ کیا ہو رہا تھا اور آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے یار جمیل مجھے جو نا بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں میں تو آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا، یہ جو کچھ ہوا میں بتاؤ نا ہوا کیا یہ؟ نہیں بس اتنا سمجھ لو کہ مجھے جو نا حضرت صاحب نے بھیجا ہے، حضرت صاحب نے بھیجا ہے اور میں فیضان مدینہ سے آیا ہوں۔ اب جب اس نے یہ بولا تو میں خاموش ہو گیا۔ پھر وہ بھی مطلب رخصت ہو گئے، کہنے مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، بس میں اسی کام کے لیے آیا تھا، اور وہ اس کے بعد رخصت ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ 9 دن کا جو تھا، جو کچھ ہم جھیلتے چلے آ رہے تھے، وہ چند منٹوں میں ختم کر کے چلے گئے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک کے چشمے اتارے تھے، اب آپ نے بھیجا تھا تو آپ کو یاد ہوگا۔ مجھے کسی نے، یہ لوگ آئے تھے عید کے دن ملنے کے لیے، اب ہے پرانی باتیں، یہ بھی بھول گئے ہوں گے، چشمے اتارے تھے اس نے، وہ بندہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں امیر اہل سنت نے بھیجا ہے۔ اب وہ دعویٰ یہی کر رہا تھا، لیکن اب میں اپنے پر اوڑھ کیسے لوں یار کہ میں نے بھیجا تھا۔ جنات آنے کا جو واقعہ ہوتا ہے تو کیا جنات کیا بدن کے اندر چلے جاتے ہیں؟ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ حاضری آئے یا جنات آیا تو اس کو لے کے کہ عام عوام اس کو کیا لے؟ مطلب یہ کہ ایک طرح سے اس پر کنٹرول کر لیتے ہیں، کنٹرول کر لے۔ اب وہ یہ جن بول رہے ہوتے ہیں، وہ بندہ بے بس ہوتا ہے،
होश में नहीं होता बाजों का। आपने जो चश्मे वाली बात की है, ग्लासेस उतार दिए, उसकी भी एक कॉल आई हुई है, वो आई कॉल ना? जी हाँ। कॉल आई गई। आपकी क्या बात है, बल्कि उसकी वीडियो तासुरात आए हुए हैं जी, बताइए। जी जी। अरशद बेग अत्तारी, रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद कुरंगी नंबर 4। रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद में जो एहतिकाफ हुआ और उसमें जो जिन्नात की हाज़िरी का सिलसिला हुआ, और मेरे इस्लामी भाई जो मोतकिफ़ थे वो काफ़ी परेशान हुए, तो इस्लामी भाइयों ने फिर मशवरा किया कि अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में इस मामले को पेश किया जाए, फिर अमीर अहले सुन्नत से जो है इसकी रहनुमाई ली जाए। बहरहाल मैं और हमारे 2 इस्लामी भाई और हम 26वीं शब को अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाजिर हुए और ये सारा वाक़या अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में पेश किए। अमीर अहले सुन्नत ने हमें कोई तावीज़ात दिए कि ये मस्जिद के गेट पे लगा दीजिएगा और तरगीब इरशाद फरमाई के तमाम मोतकिफ़ीन से कहें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ का फिर जारी रखें। बहरहाल हम वापस आकर हमने वो तावीज़ात जहाँ जहाँ अमीर अहले सुन्नत ने हमें निशानदेही की थी वहाँ हमने लगाए, और 1-2 रातें तो हमें सुकून से वाक़यात नहीं हुए, लेकिन फिर 28वीं शब को जो है ना ये वाक़यात फिर दोबारा रोनुमा हुए। फिर 29वीं शब को जो है वो एक तवील सिलसिला हुआ जो रात भर जारी रहा, और ये जिन्नात के वाक़यात, फिर अमीर अहले सुन्नत से टेलीफोन पे गुफ्तगू, और फिर फजर की नमाज के बाद तीसरे जिन की हाज़िरी, और फिर तीसरे जिन की जो हाज़िरी हुई फिर उसमें जो वाक़यात हुए उसमें कुछ इस्लामी भाइयों के साथ ऐसा भी मामला हुआ कि उनकी तबीयत किसी की ख़राब थी तो वो जिन ने पानी वगैरह छिड़का, जिसमें मेरे बड़े भाई थे वो चश्मा लगाते थे, तो उन्होंने कहा कि ये चश्मा क्यों लगाते हो, तुम्हें चश्मे की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी नज़र सही है। उन्होंने नहीं, मेरी तो नज़र में प्रॉब्लम है, तो उन्होंने उतारो चश्मा और वो पानी उन्होंने दम करके उनकी आंखों पे छींटे मारे। कुछ अरसे तक तो यही वाक़या रहा कि वो चश्मा उन्होंने नहीं लगाया, कि उनकी नज़र में इतनी तेज़ी हो गई थी कि वो चश्मा लगाने की हाजत नहीं थी। लेकिन अब एक तवील वक्त गुजरने के बाद तो आप ये है कि वो चश्मा लगाते हैं, लेकिन इतने भरपूर अंदाज में नहीं लगाते। लेकिन ये है कि उनका उसके बाद से वो चश्मे का नंबर जो है वो गिरा नहीं। अब ये सारे वाक़यात जो है रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद में जिन्नात के चलते रहे। फिर अब ईद वाले दिन अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाज़िरी भी हुई कि जितने मुतकिफ़ीन थे वो सब मुलाकात के लिए हाजिर हुए। ये सारे वाक़यात अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में पेश किए गए। ये सिलसिला यहाँ रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद में जारी रहा। फिर इसमें कुछ कमी भी आई, अमीर अहले सुन्नत ने कुछ निशानियाँ की और हमें हिदायतें भी जारी की, तो उसके बाद से फिर मामलात कुछ इस अंदाज में नहीं हुए जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए थे और उन्हें मारधाड़ की थी, परेशान किया था, उस अंदाज में ये नहीं होगा। लेकिन ये कि रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद में ये सिलसिला वक्तन फ़वक्तन होता रहा, लेकिन हमारे इस्लामी भाइयों की रहनुमाई, तावीज़ात तारिया की बरकत और ये सारे मामलात की वजह से ये मामला दबा रहा। सवाल ज़हन में पैदा हो सकता है, क्या जिन किसी को ठीक कर सकता है, जैसे ये कुछ वाक़यात सुना रहे हैं इस्लामी भाई? जिन क्या ठीक करेगा, अल्लाह शिफा देता है, पर डॉक्टर भी तो इलाज करता है, तो डॉक्टर इलाज करता है, ऑपरेशन करता है, दिल बदल के रख देते हैं, आंखें मरे हुओं की आंखें लगा देते हैं अब तो जब ये और गैर मुस्लिम भी होते हैं इसमें, तो ये एक तरीक़ा इलाज है। तो जिन भी बाज वो होते हैं, बाबा जी होते हैं इनमें, अच्छा, आमिल होते हैं। हाँ, तो ये अमलियात के जरिए वो पानी पड़ के देना, उसने दिया ना पानी छिड़को, या उसके चश्मे उतारे तो उसको पानी पहले तो छिड़का ना उसने, तो ये इसका मतलब जो जिन जिसने दावा किया मैं फैज़ान मदीना से गया हूँ, तो ये कोई पावरफुल आमिल भी होगा। तो फैज़ान मदीना में एक बार एक वाक़या, जब आम मुलाकात हमारी जिन दिनों होती थी ना, तो किसी के साथ जिन आ गया था और वो अड़ाउड़ी कर रहा था, तो फिर बिल्कुल यानी का अंदाज तब्दील हुआ, बचाओ, आइंदा नहीं करूंगा, आइंदा नहीं करूंगा, मैं जाता हूँ। इस तरह ऐसा लग रहा था कोई ठुकाई कर रहा था कि तू फैज़ान मदीना में आकर तो दादागिरी करता है, तो कोई वो फैज़ान मदीना में रहता होगा जिन हम लोगों की तरकीब का होगा, दावत इस्लामी से मोहब्बत करता होगा। नहीं, दावत इस्लामी से मोहब्बत तो करते हैं। एक मेरे पास आमिल आता था, वो पुलिस वाला था और वो बहुत पुराना था, आता था। फिर एक बार उसने बताया कि मेरे पास 4 जिन है, मैंने सबको अत्तारी करवाया हुआ है और ये सब मदनी मुज़ाकरे में आते हैं, इज्तिमा में आते हैं, मदनी मुज़ाकरे में आते हैं, इस तरह बताता था। अब वो बहुत अरसे से उसको देखा नहीं है, मैं खुद वो पहरे में आ गया हूँ ना, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ।
इस तरह जिन्नात की तो कसरत है ना, और आपको एक वाक़या- मुसलमान भी कसीर तादाद में। बाबा आपको एक वाक़या याद होगा, असर की नमाज के बाद आप जमात से नमाज पढ़ाते थे फैज़ान मदीना में, और असर की नमाज के बाद हम जब सलाम फेर दिया फ़र्ज के बाद, फिर एक चीखो पुकार शुरू हुई थी, और फिर वो जो चीखो पुकार, वो जो उथल पाथल किया था, नमाजी था, और आप शायद भाप गए कि इसको कोई जिन तंग कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, तो आपने वो एक आयत करीमा तिलावत की थी, वो अफ़हसिब तुम। ये रमजान का वाक़या है जी, माह रमज़ान के असर की नमाज के बाद का वाक़या है। और अमीर सुन्नत ने जब ये आयत करीमा माइक पर पढ़ी थी, और बाकायदा मैं भी उसी नमाज में था, और जैसे ही कुरान करीम की आयत करीमा ख़त्म हुई, और तो वो उसका शोर ख़त्म हो गया, जैसे कि उसके साथ जो प्रॉब्लम था वो चला गया। अब ये उस वक्त कुरान करीम का ये कलाम पढ़ना, इसकी क्या वजह थी? ये अफ़हसिब तुम वाली जो है ना, सूरतुल मोमिनून पारा 18 की आयत। जी हाँ, तो ये अगर किसी को जिन हो जाए ना, जिन का असर हो जाए, तो उसके कान में पढ़ो तो ये चला जाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये मैंने पढ़ा था ये, तो मैंने कहा वो कान तक तो मैं पहुंचूंगा नहीं, माइक के जरिए कान में उसकी आवाज पहुंचा दूं। आज अमीन असर आप भी थे ना, आज अमीन भी थे, तो यूं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा, तो जो कुछ आपने देखा। जी जी माशाअल्लाह। वो ये तो मतलब वजीफा मैं भी मिल अकेला गया। नहीं था, मतलब हजारों, अगर मुबालगा ना हो तो सैकड़ों या हजारों नमाज़ी थे। रमजान शरीफ में तो अपने माह रमज़ान। एतिकाफ के दिन थे वो। जी जी बिल्कुल। गालिबन तो एतिकाफ में तो रौनक होती है। माशाल्लाह, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि नाजरीन को भी वजीफा मिल गया ना, कि अगर ऐसा कोई मामला हो तो ये कलाम इलाही में तो ताकत ही ताकत है। सुभान अल्लाह। यस, पारा सूरतुल मोमिनून पारा 18, कितना पढ़ना होगा? इसके ये अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फतआलल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून वक़ुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। तो अफ़हसिबतुम से लेकर ये सूरतुल मोमिनून खत्म होने तक। मगर ये देखो, हर एक को सही पढ़ना आए ये जरूरी नहीं है। अब उसने अगर गलत पढ़ा, उसे उठा के ठोक दिया तो मैं बदनाम ना हो जाऊं, मखारिज इसके गलत होंगे तो मार भी सकता है, मार देगा, उठा के फेंक देते हैं। अच्छा, इसमें ताकतवर भी तो होता हम भी फिर माइक पे पढ़ते हैं थोड़ा दूर होके। मैं यही कहना चाह रहा था कि दूर से पढ़ने वाला भी तो इलियास कादरी हो ना। हाँ, ये भाई कह रहे हैं पढ़ने वाले भी तो अमीर अहले सुन्नत थे ना। ऐसा नहीं, जो भी पढ़े मतलब सही पढ़े, लेकिन ये कि रिस्क फैक्टर तो मौजूद है। ये खुद भी आमिल होते हैं बाज़-औक़ात, तो वो जो कुछ इस पर अमलियात किए जाते हैं उसका ये तोड़ भी कर डालते हैं। जिन्नात से दोस्ती या जिन्नात को काबू करने के ताल्लुक से आपका क्या मशवरा है? जिन से दोस्ती का आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये फरमाया है कि शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जिनकी दोस्ती से कम आदमी में तकब्बुर आ जाता है, न मुतकब्बिर हो जाता है। देखो अब जैसे कि इसको दुनियावी मिसाल ये कि किसी पुलिस से दोस्ती हो या बिलफर्ज SHO से किसी की दोस्ती हो, थानेदार, और ये थानेदार के साथ साथ निकले, पैर जमीन पे पड़ेंगे नहीं से। या दोस्ती भी होगी तो किसी से कुछ मुंह मारी हो तो बोलेगा पता है उठवा लूंगा, SHO से मेरी दोस्ती है। तो अब जिन से दोस्ती हो तो SHO भी क्या करेगा? तो ये जिन्नात ये किसके काबू में आएंगे? चले अब चलते हैं, वो हमारा जो एक और वाकया हुआ था, जो वो ट्रेन में आए थे इस्लामी भाई, तो उस कॉल की तरफ भी चलते हैं कि वो क्या हुआ था वाकया। फयाज अत्तारी रुकन जोन मालियात रहीम यार खान जोन से अर्ज कर रहा हूँ। ये वाकया जो है खानपुर मिर्चावाला ज़िला बहावलपुर का है, और उसमें मैं हाजिर हुआ था, और ये मेरे बरादर निस्बत ही थे मोहम्मद नईम। तो इसने मदनी मुज़ाकरा जब सुना था जिन ने, तो उस वक्त उसने कहा था कि मैं इस अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत करना चाहता हूँ। तो फिर मुझसे रब्ता किया गया, तो मैंने उनको अर्ज़ किया कि भाई अमीर अहले सुन्नत तो दुबई हैं इस वक्त, यहाँ पाकिस्तान नहीं है। तो उन्होंने फरमाया कि जिन ने हमें बताया कि पापा जो है वो तशरीफ़ ला चुके हैं बाबुल मदीना। तो फिर मैंने जब बाबुल मदीना रब्ता किया था तो बताया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह पापा जो है वो कल ही तशरीफ़ लाए हैं।
तो फिर ट्रेन के ज़रिए हमारी हाज़िरी हुई बाबुल मदीना कराची और आपकी बारगाह में हाज़िर हुई। तो वो जिन जो है वो मुसलमान भी हो गया और आपने उसका नाम भी तजवीज़ किया था ग़ुलाम गौस, और उसने वादा किया था कि पंजाब जाकर जो है मैं इसको नईम को छोड़ दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने छोड़ दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ दिया था। अच्छा, अब ये इरशाद फरमाए कि जिन ने बताया कि अमीर सुन्नत कराची आ चुके हैं, तो ये इनको क्या गैब का इल्म होता है जिन्नात को, या इस जिन्नात के मुतालिक कि इनको गैब का इल्म होता है? इस हवाले से हमारा अकीदा क्या होना चाहिए? जिन्नात को इल्म गैब नहीं होता, इनके बारे में इल्म गैब का अकीदा रखना कुफ्र है। अस्तगफिरुल्लाह। कुरान करीम में बिल्कुल सराहतन जिक्र है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ये में। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम मस्जिद तामीर करवा रहे थे इनसे, जी हाँ। बैतुल मुक़द्दस की तामीर हो रही थी। तो मेहराब में थे और अपने असा पर टेक लगाए हुए थे। इस दौरान आपका विसाल बा कमाल हुआ, आपकी डेथ हुई। तो फिर भी असा पर 1 साल तक इसी तरह खड़े रहे। आपका बदन मुबारक, हालांकि रूह यानी कि ज़ाहिरी तौर पर आप विसाल पा चुके थे। फिर जब ये तामीर वो ये रोब से काम करते रहे, डंडा लेके खड़े हुए रोब से काम करते रहे। जब वक्त पूरा हो गया तो फिर वो गालिबन दीमक ने चाटा वो असा को और वो आप जमीन पर तशरीफ लाए। तब इनको पता चला कि ये तो वफात पा चुके हैं। तो इस पर कुरान करीम ने आयत मुबारक है, पारा 22 सूरह सबा आयत नंबर 14, फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्दि तअकुलु मिन सअतिही फलम्मा खर्र तबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ कानू यअलमूनल गैब मा लबिथू फिल अज़ाबिल मुहीन। तर्जमा कंजुल ईमान। फिर जब हमने उस पर मौत का हुक्म भेजा, जिन्नों को उसकी मौत न बताई मगर जमीन की दीमक ने के उसका आशा खाती थी। फिर जब सुलेमान जमीन पर आया, जिन्नों की हकीकत खुल गई। अगर गैब जानते होते तो इस ख्वारी के अजाब में न होते। तो यूं इससे पता चला कि उनको गैब का इल्म नहीं था। आला हज़रत ने यही फरमाया कि इनको गैब का पता नहीं था। अगर इल्म गैब का अकीदा रखे तो काफिर हो जाएगा। जिनको इल्म गैब होता है अकीदा रखेगा तो। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, हाजिरात करके, ये हाजिरात ये बाबा जी लोग हाजिरात करते हैं, जिनको बुलाते हैं या पता नहीं वो कुछ ना कोई हिसाब किताब होता है इनका। तो हाजिरात करके मुवक्कलान जिन से पूछते हैं, यानी जो जिन आता है उससे पूछते हैं फुला मुकद्दमे में क्या होगा, ये आइंदा की खबर है। फुला का अंजाम क्या होगा, ये आइंदा की खबरें पूछना तो ये हराम है, ये लिखा है। मजीद फरमाते हैं तो अब जिन गैब से निरे जाहिल है, यानी जबकि जिन को गैब है ही नहीं तो इनको पता ही नहीं है, तो इनसे आइंदा की बात पूछना, फ्यूचर की बात पूछना अक्लन हमाकत। आइंदा की बात पूछनी, फ्यूचर की बात पूछनी अक्लन, इन्हें अक्ल के भी खिलाफ है। जब पता ही नहीं है तो खाली होगा को पूछते हो। अक्लन हमाकत और शरन हराम, और उनकी गैब दानी का एतकाद हो कि ये गैब जानते हैं जिन, इसलिए पूछ रहा है, तो कुफ्र। अल्लाह अल्लाह। फतवा अफ्रीका पेज नंबर 177, ये आला हज़रत के फतवा की एक छोटी सी किताब है, फतवा अफ्रीका। अफ्रीका से पूछे हुए फतवा के जवाब आते हैं। तो इन पर ये यकीन नहीं करना चाहिए। तो ये कैसे, अच्छा अब इसको कैसे पता चला? अभी एक सवाल तो पैदा होगा ना, इसको कैसे पता चला कि ये जो आज खानपुर से फोन आपने सुनाया, इनको कैसे पता चला? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए पता चला।
ये कोरंगी वालों को कैसे पता चला? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए। तो इनके भी रवाबित होते हैं। ये जैसे कि बाज़ औक़ात ये गैब की खबरें बताते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये भी गैब की खबरें बता रहे, तो ये गैब की खबरें नहीं होती। ये इनको जैसे कि इनकी हमजाद से दोस्तियां होती हैं। हमजाद में जिन होता है, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ एक फरिश्ता पैदा होता है और एक जिन, वो शैतान होता है, काफिर होता है, वो पैदा होता है। सिर्फ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हमजाद को मुसलमान कर लिया था, सदक़े या रसूलल्लाह, बाकी और कोई हमजाद मुसलमान नहीं हुआ। तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ये मुझे अच्छे मशवरे ही देता है, वरना ये हमजाद जो ये मतलब आदमी को बेकाता रहता है, नुकसान पहुंचाता है, काफिर होता है। तो ये हमजाद से उसकी तरकीब होगी, क्योंकि उसका मजहब भी इस्लाम नहीं था उस वक्त जब ये आया। मुसलमान तो आने के बाद हुआ ना ये जी। तो इस तरह के रवाबित होंगे। तो ये एक दूसरे से इसने मालूमात की होगी कि मैंने इसकी कैसेट सुनी है और मुझे अच्छी लगी, इससे मिलना है। यार ये कहाँ है? तो बोला कल दुबई, कल तक था और आज कराची पहुंच गया। हो सकता है इस तरह का उसने हमजाद ने कहा होगा। इल्म गैब का सवाल ही नहीं है, इल्म गैब का अकीदा रखना कुफ्र है इनके बारे में। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब जिनके मौजू के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, तो मुझे भी एक अमीर सुन्नत का बहुत पुराना वाक़या याद आया कि असर की नमाज का वक्त था। किसी शख्स को, नौजवान शख्स को फ़िज़ान मदीना में लाया गया और वो बहुत चीखें मार रहा था। तो उस वक्त मैं वज़ू कर रहा था, असर की जमात हुई। जमात के बाद जो है वो अमीर सुन्नत आप मुलाकात फरमाते थे, तो आप मुलाकात फरमाने वाली जगह पर तशरीफ़ ला रहे थे, तो रास्ते में वही शख्स लेटा हुआ था और चीखें मार रहा था, करवटें बदल रहा था, मुंह से झाग निकल रहा था, और दो शख्स उसे उस एक को उठा कर लाए थे। अब अमीर सुन्नत ने अल्हम्दुलिल्लाह दम वगैरह किया और उसकी चीखें निकली। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है और बहुत मतलब तकरीबन पुरानी बात है, कम से कम 20 साल पुरानी बात होगी। तो अमीर सुन्नत ने दम किया और दम करने के बाद उस शख्स में अल्हम्दुलिल्लाह पहले जैसी मामलात शुरू होना हो गए और वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों पे खड़ा होकर गया। और अमीर सुन्नत ने ये इरशाद फरमाया था कि इसमें आसेब है। मेरा नाम मोहम्मद हसन तारिक है। मैं रावलपिंडी दारुल मदीना में पढ़ता हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि आप जब छोटे थे तो आपको जिन्नों से डर लगता था, और हम बच्चों को जब जिन्नों से डर लगे तो हम क्या करें? जिनको तो डर के मारे हमारे यहाँ मेमनी में घर में मामा बोलते थे, दोस्तों में मामा, जिन मामा, पहले जिन मामू, किसी को पता है? पहले मामू बोलते थे जिनको, यानी खुशामद के तौर पे। अच्छा, कि तंग ना करे वो। हाँ, वो खुशामद के तौर पे। चंदा मामू तो डर लगना तो ज़ाहिर है कि फितरी चीज, आदमी को डर तो लगता है। अभी ये खामा का झूठ बोलना कि डर नहीं लगता, डर तो लगता है। अच्छा, कोई ऐसी अनयूजुअल चीज होना शुरू हो जाए, कमरे में बंदा सोया है, कोई दरवाजा खुले बंद हो जाए, लाइट खुल जाए, या कोई ऐसा लगे कि कुछ आ गया है, तो अब ऐसी सूरत में करना क्या चाहिए? मतलब कोई पढ़ने वाला वजीफा भी तो बताए ना। आज तो कई लोगों को बहुत कुछ लगता है सोने में होगा, तो थोड़ा बता भी तो। ऐसा हो तो चादर को मुंह पे डालकर सो जाए। नहीं, अंदर भी नहीं कुछ हो रहा है। नहीं, चादर के अंदर भी डर लग रहा होता है। आपको वजीफा भी तो बता दें, ऐसे छोड़ के सिलसिला ना जाए ना। आयतुल कुर्सी, ठीक है, चले आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें। माशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। गुफ्तगू तार की कितनी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगू तार की, कितनी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगू